श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दीहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्रयो ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महा जगवंदन। जय सिया राम जय जय सिया राम। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। जय सिया राम जय जय सिया राम। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि समुधाई सहस बदन समरो जस गावे अस कहि श्रीपति
ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जय सिया राम जय जय सिया राम। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ से कभी को विद कही सके कहाँ से। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भानु कही सके कहाँ से। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मोट विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानो। जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। जय सिया राम जय जय सिया राम। आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हाँपते आपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जय सिया राम जय जय सिया राम। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। जय सिया राम जय जय सिया राम। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा हो रघुपति के दाता। तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबर जाई जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। जय सिया राम जय जय सिया राम।
हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। આપણે આજે 7 દિવસ છે. 2 દિવસ પહેલા દિવસે હનુમાનજીનો સમગ્ર હનુમાનજીનો પરિચય આપ્યો, એમના શ્રીમુખે આપણે સાંભળ્યું. ગઈકાલે આપણે ઘણી બધી ખૂબ જ નજીકનો નાતો છે એવા ખવડ સાહેબ અને ખવડ સાહેબના ખાસ મિત્ર અને તેઓના જ પાડોશી અને આપણી સોસાયટીના ગર્વ લેવા જેવી બાબત રૂરલ ડેપ્યુટી એસપી રાજકોટ રૂરલના હિંગોળદાન રત્નુ સાહેબ પધારેલા છે. આપ સર્વેનો ખૂબ ખૂબ અમે આવકારી છીએ. આપને વિનંતી સાહેબ કે આપ ઘનશ્યામભાઈ પાસે આ શ્રી રામ ભગવાનનો કેસ ગ્રહણ કરશો. ભગવાન શ્રી રામનો આ કેસની પ્રસાદી આપ ઘનશ્યામભાઈ પાસેથી ગ્રહણ કરશો પ્લીઝ. બોલ શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. ડીવાયએસપી રાજકોટ રૂરલ હિંગોળદાન રત્નો સરનું આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે સરજી. એવા જ આપણા આમંત્રણને માન આપીને પધારેલા શ્રી વિજયભાઈ શર્મા સાહેબ, આપને પણ વિનંતી, આપ ઘનશ્યામભાઈ પાસેથી આપનો આ પ્રસાદી ગ્રહણ કરશો, કેસની પ્રસાદી ગ્રહણ કરશો. વિજયભાઈ શર્મા સાહેબ દૂરદર્શન પરિવારમાંથી પધારે છે, દૂરદર્શનમાંથી. આભાબેન, આપને પણ વિનંતી, આપ પણ પધારશો, આપ પણ કેસની પ્રસાદી ગ્રહણ કરશો. મિલાપનગર હસમુખભાઈ ગણાત્રા સર્વેશ્વર મહાદેવના ટ્રસ્ટી છે, આપને પણ વિનંતી, આપ પણ ઘનશ્યામભાઈ પાસેથી આપની. વિજયભાઈનો ખૂબ ખૂબ આવકારી છે સરજી, આપને અમે ખૂબ ખૂબ આવકારી છીએ. આપનો ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ સરજી, હાર્દિક પૂર્વક આપનો અમે આભારી છીએ આપની ઉપસ્થિતિ. આવો. એવા જ હસમુખભાઈ ગણાત્રા, તેઓએ સર્વેશ્વર મહાદેવ મંદિરે 15થી વધારે પણ કથાઓ આયોજિત કરેલી છે અને આજે આપણી સોસાયટીમાં મહેમાન, આપણા આમંત્રિત મહેમાન છે. આપણે તમે પણ આવકારી છીએ સરજી. આ સાથે સાથે મારી સોસાયટીના સર્વે લોકોને હું ખૂબ ખૂબ દિલથી આવકારું છું. ખૂબ ખૂબ દિલથી આવકારું છું. ઘનશ્યામભાઈને વિનંતી કે આજની આપણી આ કથાનો આપણે શુભારંભ કરીએ. અસ્તુ. तन्नो हनुमंत प्रचोदयात्. नमस्कार, जय हनुमान.
સમયના પ્રવાહની અંદર કેટલાક પરંપરાગત પાત્રો, આપણી જે પૌરાણિક વાતો છે, પૌરાણિક રહસ્યો છે, જે આપણા પૂર્વસૂરીઓએ જે પાત્ર સૃષ્ટિ આપી છે, પંચતંત્રની એક વાત નાના હતા ત્યારે ભણવામાં આવતી હતી કે એક સદગ્રહસ્થે એક ભૂદેવને એક વાછડી આપી, પણ 4 દુતારાઓએ જોયું કે કોઈ પણ રીતે આના ખભેથી આ વાછડી આપણે છીનવી લઈએ, એટલે થોડા અંતરે ચારે ગોઠવાઈ ગયા અને પહેલા એ કીધું કે મહારાજ नमस्कार नमस्कार, कहाँ से आ रहे हैं? बोले यजमान के यहाँ गया था और ये हमें मिला है। तो बोले महाराज ये क्या है आपके कंधे पर? एक शंका नो कीड़ो नाखी दिए છે, તો કે બચિયા હે? ના મહારાજ, આ તો કંઈક બીજું જ પ્રાણી લાગે છે અમને. એ પછી આગળ વધે છે. આ વાર્તા આપ બધાને પણ ખબર છે. બીજા જે દુધારાએ થોડુંક એવું વર્ણન કર્યું કે મારે તમે કહો છો આ વાછડી છે, પણ આના તો પગ અમને કંઈક બીજા પ્રાણીના લાગે છે, આની પૂંછડી કંઈક જુદી છે. એ રીતે ત્રીજાએ વર્ણન કર્યું, ચોથાએ વર્ણન કર્યું. અને જે દ્રઢતા હતી કે આ વાછડી છે જેને, પણ જ્યારે 4-5 લોકો તમને એક ખોટું રિપોર્ટિંગ કરે છે, જ્યારે તમને એના વિશે ખોટી વાત કરે છે, ત્યારે તમારા મનની અંદર આશંકા ઉત્પન્ન થાય છે. સમગ્ર ભારત વર્ષની જે સાંસ્કૃતિક ધરોહર હતી, જે પરંપરા હતી, જે માઇથોલોજીકલ આપણી એક એસેટ હતી કે જેના દ્વારા જીવન પનપતું હતું અને માણસ જ્યાં ઊભો હોય અહીંયાથી એક ડગલું આગળ ચાલી શકતો હતો. પૂર્વસૂરીઓએ પોતાની જગબીતી નહીં પણ આપ બીતી દ્વારા, સ્વ અનુભવ દ્વારા જે પ્રસ્થાપિત કર્યું હતું, એ પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિએ તમને 4 દુતારાની માફક તમારી પાસેથી સત્વ છીનવાની કોશિશ કરી છે. આપણે ઘણીવાર કહીએ છીએ સુબહ કા ભૂલા શામ को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं. खैर, મોડે પણ આપણે આપણી જે સાંસ્કૃતિક ધરોહર છે એના પ્રત્યે હવે સન્માન જાગતું હોય એવું લાગે છે. સમગ્ર ભારતમાં જુઓ તમે, દરેક તીર્થો એક નવકલ્પનાની સાથે ચાલી રહ્યા છે. મિત્રો, એક વસ્તુ છે જે ગીતાકારે સ્વધર્મ નહીં ચૂકવાની વાત કરી છે, એ જ તો આ વાત છે કે તમારી પાસે જે દેશ કાળ મુજબ તમારો જે તે સ્થળે જન્મ થયો છે, જે તે પરિવારમાં જન્મ થયો છે, જ્ઞાતિ કોઈ બંધન નથી, તેમ છતાં પણ તમે જ્યાં છો અહીંયા ઈશ્વરના આદેશ અનુસાર છો. ક્યારેય પોતાની જાતને અંડર એસ્ટિમેટ ન કરી કે ના આપણે તો આ બધું ધાર્મિક છે, આ તો જૂનવાણી વિચારધારા છે, એ તો ઉંમર થાય તો એ કથામાં જઈને. કોણે કીધું? આ જ્ઞાન મેળવવાની કોઈ અવસ્થા નથી હોતી. અને આ જ ભ્રમણાની અંદર, કારણ કે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનો એટલો પ્રભાવ હતો ભૌતિકતાનો, ખોટા એ માર્ગે આપણે ક્યાંક ચડી ગયા હતા. ભારતીય વિચારધારા, ભારતીય સંસ્કૃતિ એક જીવન આપે છે, જીવનનો માર્ગ નક્કી કરી આપે છે. અને એમાંય આપણા એ પૂર્વજોને ખબર હતી કે આ લોકોને એકલું જ્ઞાન આપીશું તો કદાચ એમને પચશે નહીં, ડાયજેસ્ટ નહીં કરી શકે, પણ એને કોઈ એવા એક કથા દ્વારા આપો, એક પાત્ર સૃષ્ટિ દ્વારા આપો કે જેની અંદર ક્યાંક થોડુંક સાત્વિક મનોરંજન પણ હોય, ભાવ હોય, વાત્સલ્ય હોય, ક્યાંક દરેક નવે નવ રસનું જ્યાં નિરૂપણ હોય. ક્યારેક કથાકાર તમને શાંત કરી દે, ક્યારેક એ હસાવે પણ ખરું થોડું, અને ક્યારેક તમને વાત્સલ્ય ભાવની અંદર ડુબાડી અને કરુણ રસની પણ અનુભૂતિ કરે. એ हमारी कथा की परंपरा रही है. चाहे रामायण હોય, ચાહે મહાભારત હોય, ચાહે શ્રીમદ ભાગવત હોય. કૃષ્ણને સમજવા માટે તો ગીતા સિવાય ઘણું બધું છે, પણ એ પ્રેમાવતાર છે, એ વાત્સલ્ય સાથે રસો વેશ એ રસાવતાર છે. એના માટે એટલું શુષ્ક જ્ઞાન પર્યાપ્ત નથી.
તો એના માટે તમારે થોડુંક संवेदनायुक्त जीवन जीवવું પડશે, તમારી પાત્રને સમજવું પડશે। हम कथा आपको सुना रहे हैं हनुमान जी महाराज की। આ કથા હનુમાનજીની છે, આ કથા माँ जानकी ની છે, આ કથા हमारे प्यारे राम जी की है। महाभारत વ્યાસજીએ જ્યારે એનું સર્જન કર્યું છે, આજે પણ અજેય છે મહાભારત, પણ એ તર્કયુક્ત છે, ક્યાંક કૂટનીતિ છે, ક્યાંક પ્રતિશોધની ભાવનાથી બધા જીવી રહ્યા છે। સમગ્ર મહાભારતના દરેક પાત્રો જોશો તો પ્રતિશોધની ભાવનાથી પીડાય છે। ઇન શોર્ટ એક નાની વ્યાખ્યા અમારા કાગ બાપુએ એમને કરી હતી કે ભાઈ મહાભારતને રામાયણમાં ફેર શું? તો કહે છે કે મારું 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 કરનાર જે સમાજ છે એના માટે મહાભારત છે, અને તારું 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 શું ઉપમાઓ આપી છે। કાગ બાપુએ સરસ વાત કરી, એને કીધું કે લોભિયાની ઘરે જે મહેમાન રજડે એ રીતે ભરત અને રામની વચ્ચે અયોધ્યાનું રાજ રજડતું હતું। કોઈ ગાદી સ્વીકારવા તૈયાર નહોતું કે હું રાજગાદી ભોગવીશ। માની એક સહજ વાત સ્વીકારી લીધી કે માં તમે તો કેટલા ઉપકારી છો। એ કથા રામ કી હૈ, સાથ સાથ હનુમાન કી હૈ। અને એ જ ભાવનાને વ્યક્ત કરનાર નિષ્કામ ભક્તિનું પ્રતીક એટલે हनुमान जी महाराज। कथा का दौर चल रहा था, जन्म की कहानी सुना रहे थे। महाराज ना जन्मनी बात सुधी આપણે આવીને અટકાતા, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। જે વાત બૃહસ્પતિના દત્તક દીકરી જે પૂર્વમાં અપ્સરા હતા, એ પુંજિકા સ્થલી જે અપ્સરા છે, બૃહસ્પતિને જ્યાં ઉછેર થયો હતો અને સંયમના અભાવના કારણે જ્યારે એક સરોવરની અંદર એ વસ્ત્રવિહીન ગાંધર્વોને જોવે છે ત્યારે એની મનની એશણાઓ જાગી જાય છે, અને બૃહસ્પતિએ એને સહજતાથી લીધું છે કે અંતે તો શરીર છે, કઈ વાંધો નહીં, તારો જન્મ અંજના રૂપે થશે અને તારી મુક્તિ પણ તારા પુત્ર દ્વારા જ થશે। બસ એ જ હનુમાનજીના જન્મદાતા માં અંજની। કઈ રીતે એમનો સંયોગ કેસરી સાથે થયો? બૃહસ્પતિના આશ્રમનું જે એનો પૂર્વાશ્રમ છે, જે સંસ્કાર છે, એ જ સંસ્કારને આગળ ધપાવતા એક અરણ્યની અંદર અંજના રૂપે એ વાનર યોનિમાં એમનો જન્મ થાય છે। શિવ ઉપાસક છે, બૃહસ્પતિનું માનસ સંતાન છે, એટલે પોતાનો પૂર્વાશ્રમની એને વિસ્મૃતિ નથી થઈ। અહર્નિશ એક સરોવરને કાંઠે સ્નાન કરી ધ્યાન, જે પણ કંઈ કંદમૂળ ફળનો એનો આહાર કરે છે, અને નિસ્તબ્ધ રાત્રિના સાથે એમની રાત પડે છે, બીજા દિવસની સવાર થાય છે। એક પવિત્ર જીવન જીવી રહ્યા છે। શાપ અને અભિશાપથી આ તપ્ત પાત્રો એમની મુક્તિની રાહ જોતા પોતાના દિવસો કાપે છે। કહેવાય છે કે એ સમયે જ્યાં તપ કરે છે ત્યાં એક વિકરાળ રાક્ષસ આવે છે, સંબસાદ એનું નામ છે, અને ભયંકર ગર્જના કરતો કરતો જ્યારે ત્યાં પ્રવેશે છે એટલે એનાથી એ ભયભીત થઈ અને અંજનાજી પોતાનો બચાવ કરવા માટે ત્યાંથી ભાગી છૂટે છે। પણ રાક્ષસ એટલો વિકરાળ અને એની વિરાટ કાયા છે, તો એ અંજનાજીનો પીછો કરતો કરતો એમને પકડવા માટે એ પાછળ દોડે છે, અને અંતે અંજનાજી એક તપસ્વીના આશ્રમમાં આવી જાય છે। તપસ્વી ઋષિકુમારો એમને આશરો આપે છે, અને એને ખબર પડે છે કે આની પાછળ એ સંભ પડેલો છે। ત્યારે એ પણ ભયભીત થઈ જાય છે કે સમગ્ર અરણ્યને, સમગ્ર વન્ય સૃષ્ટિને
એ વિકરાળ રાક્ષસનો ખૂબ જ ભય છે. હે દેવી, અમે તમને બચાવી શકીશું કે કેમ? એ કહી નથી શકતા. અમે સુરક્ષિત છે ત્યાં સુધી તમને સુરક્ષા પ્રદાન કરીશું. અને એવામાં જ એને શોધતો શોધતો ત્યાં એ રાક્ષસ આવી ચડે છે અને ઋષિઓને ડરાવતો એની ઝોપડીઓને, એની યજ્ઞશાળાને પોતાના વિકરાળ પંજાની અંદર નોચતો એ ભયભીત કરી રહ્યો છે અને આ ફફડે છે. બરાબર એવા જ સમયે એક બળયુક્ત વાનરનો પ્રવેશ થાય છે જેનું નામ કેસરી હતું. એ જોવે છે કે આ અરણ્યવાસીઓને આ રાક્ષસ કનડગત કરે છે. બંને વચ્ચે તુમુલ યુદ્ધ થાય છે, પણ કોઈ કાળે રાક્ષસ મરતો નથી. પણ શિવ ઉપાસક અંજનાજીએ ભગવાન શિવને પ્રાર્થના કરી છે કે હે દેવાદિદેવ, તમે તો ભય મુક્ત કરનાર છો. વ્યક્તિને મૃત્યુનો ભય પણ તમે ટાળનાર છો. અત્યારે મારી પરિસ્થિતિ એ મૃત્યુની નજીકની છે, તો મને આમાંથી હું સુરક્ષિત કઈ રીતે રહી શકું? અને ત્યારે ભગવાન શિવે એને પ્રેરણા કરી છે કે આ રાક્ષસનું મૃત્યુ એના જ રક્ત દ્વારા થશે. એટલે તું કોઈ પણ સંજોગમાં કેસરીએ છોડેલું બાણ એના રક્તની અંદર ડુબાવીને ફરી પાછું કેસરીને સોંપ અને એ બાણ દ્વારાનો નાશ થશે. અને એ જ પ્રમાણે અંજનાજીએ એને અનુસરીને એનું બાણ રક્તમાં ડુબાડી અને કેસરીને આપે છે અને એ બાણ દ્વારા રાક્ષસનો નાશ થાય છે. બધા જ વનવાસીઓ, ઋષિગણ, ઋષિકુળના ઋષિ સંતાનો હર્ષની કિકયારીઓ કરતા ત્યાં ઉપસ્થિત થાય છે અને અંજનાજીની દેહ યષ્ટિ, એમનું સ્વરૂપવાન વ્યક્તિત્વ અને કેસરીનું બળ બંને સુયોગ હતું. એટલે ઋષિઓએ અંજનાજીને પોતાની પાસે બોલાવ્યા, એમના માથા ઉપર હાથ મૂક્યો. પિતા તુલ્ય છે આ ઋષિઓ. કહે છે કે હે સુંદરી, જો તમે અમારી એક વાત માનો તો અમે તમને કંઈક કહીએ. એટલે કહે છે કે તમે મારા કલ્યાણક છો, મારા પિતા તુલ્ય છો. મહારાજ શું કામ લે? તમે તો સમગ્ર સૃષ્ટિના હિત ચિંતક છો. આપ કહેશો એ પ્રમાણે હું અનુસરીશ. તો કહે છે કે આ કેસરીની અંદર અમાપ બળ છે અને એની સાથે સાથે સહૃદયતા છે. એક સતમાર્ગે ચાલનાર આ વન્ય જીવ આટલું વિરાટ વ્યક્તિત્વ હોવા છતાં એ સૌમ્ય છે. તો હે સુંદરી, તું અમારી પુત્રી તુલ્ય છે. અમે ઈચ્છીએ છીએ કે આથી તને સારો એક વર કોઈ મળશે નહીં, એટલે એક દીકરી તરીકે અમે તારા લગ્ન તું ચાહે તો એની સાથે કરાવી. અને શર્માએ અને અંજનાજી નીચું જોઈ ગયા છે. સંમતિ મળી ગઈ છે અને ત્યાં હનુમાનજીના જે જનક પિતા છે એ અંજનાજી અને કેસરીનું દાંપત્ય જીવન શરૂઆત થાય છે. થોડા વર્ષો વીતે છે, અનુરાગની ઘડીઓ પૂરી થાય છે. જીવનમાં કંઈક ખૂટતું હોય એવું લાગે છે. વાસ્તવમાં તો એ પૂર્વાશ્રમના અપ્સરા છે. એ પોતાની મુક્તિની રાહ જોવે છે, પણ સંતાન નથી. અભિશાપ વખતે જે બૃહસ્પતિએ કીધું હતું કે તારું સંતાન જ તારું મુક્તિનું કારણ બનશે, એટલે એ અપેક્ષા રાખે છે કે એમને ત્યાં એક પુત્ર રત્નનો જન્મ થાય, કોઈ સંતાન પ્રાપ્તિ થાય. ભગવાન શિવને પ્રાર્થના કરે છે, માં જગદંબા પાર્વતીની મૂર્તિ સ્થાપિત કરીને એમનું સ્મરણ કરે છે. હે માં જગતજનની, તમે આશીર્વચન આપો કે મારે ત્યાં ગોદની અંદર એક સંતાનનો જન્મ થાય. અમારે બોલે બાબા. તો થોડા દિવસો પછી વાસ્તવમાં શિવજી પ્રસન્ન થાય છે અને કહે છે કે મતલબ ઘટનાક્રમ આગળ વધતો રહે છે અને એને એક આમ્ર વૃક્ષ બતાવે છે અને કહે છે કે આખા વર્ષમાં એક જ વાર આ આમ્ર વૃક્ષ ઉપર કેરી આવે છે.
અને અંજના તું જ્યારે એ કેરી ગ્રહણ કરીશ અને એનો પ્રસાદ ગ્રહણ કરીશ એ પછી તારે ત્યાં પુત્ર રત્નનો જન્મ થશે. આ આપણી જે પરંપરાગત માઇથોલોજીકલ જે ગાથાઓ છે, જે કથાઓ છે, એનું ઘણીવાર ફળની વાત આવે છે. ગઈકાલે આપણે વાત કરતા હતા કે મહારાજા દશરથને ત્યાં પુત્ર કામેષ્ટી યજ્ઞ થાય છે અને એની અંદર ખીરનું પાત્ર લઈ અને યજ્ઞ પુરુષ બહાર આવે છે. વાસ્તવમાં તો વૈજ્ઞાનિક અભિગમ સાથેની આ વાતો છે. ફળ માને તમારા પુણ્યનું ફળ પાકે છે. તમારા પ્રારબ્ધનો એક સમય ગાળો આવી જાય છે ત્યારે તમને કંઈક પ્રાપ્ત થતું હોય છે. ફળ માને શું કે ભાઈ અમને શું પ્રાપ્તિ થશે, એનું ફળ શું? ભગવાને કીધું ને કે હે પાર્થ, તું ફળની આશા ન રાખ. ફળ માને શું? પરિણામ. તમારા સત્કર્મો હશે. કેટલી સરળ વાણી હતી. કચ્છના મેકરણ કાપડીને કોઈ કીધું હતું કે જીનામ તરીકે એને સંબોધે છે કે જીનામ, આ પાપ પુણ્ય શું છે? જે વાત વેદવ્યાસે કરી, એક ગ્રામીણ શખ્સે જીનામને પૂછ્યું, મેકરણ કાપડીને, કે જીનામ, આ પાપ પુણ્ય શું છે? એક સેન્ટેન્સમાં અમારા ગ્રામીણ સંતે જવાબ આપ્યો કે ભલો કરી દે ભલો થઈએ અને ભૂરો કરી દે ભૂરો. હી મારા ગાય પધરો, મુકે કુલાલા પૂછો. તમે ભલો કરી દે ભલો થઈએ, સારું કરશો તો એનું પરિણામ સારું આવશે અને ખોટું કરશો તો એનું પરિણામ ખોટું આવશે. પ્રકૃતિ શું છે? પ્રકૃતિ રિફ્લેક્શન છે, પ્રતિબિંબ છે. તમારો પડઘો છે, ઈકો છે. પર્યાવરણ કોને બગાડ્યું છે? આપણે જ તો એનું પરિણામ પણ ભોગવવા આપણે તૈયાર રહેવું પડશે. આ અરણ્યની કથાઓ છે, આ વનવાસીઓની કથાઓ છે, પ્રકૃતિની કથા છે. ભગવાન શિવે એને એક ફળ ગ્રહણ કરવાનું કીધું. એ ફળની પ્રાપ્તિ પછી हमारे हनुमान जी अंजना जी के यहाँ एक सुबह, कदाच शनिवार होई શકે, કદાચ મંગળવાર પણ હોઈ શકે. બે તિથિઓ આપણે કાલે વાત કરી ને કે ઘણી બધી તિથિઓ એના જન્મ સાથે સંકળાયેલી છે, માન્યતાઓ છે. પણ કોઈ શુભ ઘડીએ हमारे हनुमान जी अंजना जी के यहाँ आए, उनकी गोद में. કેવો હતો આ બાળક? દૈદીપ્યમાન, સુવર્ણના વાળથી ઢંકાયેલો, અત્યંત સુંદર. એક પહેલાની ઘટના એના જન્મ સાથે જોડાય છે. કારણ કે આ જગતની અંદર કોઈ એવું સંતાન નથી જન્મ્યું, ચાહે રામનો જન્મ થયો હશે કે કૃષ્ણનો જન્મ થયો હશે કે બીજી જે અવતાર પરંપરાઓ છે એના જન્મ થયા હશે, પણ એકમાત્ર हमारे हनुमान जी नंगे पैदा नहीं हुए, लंगोट સાથે, કચ્છ સાથે એનો જન્મ થયો છે. બ્રહ્મચર્યનું એક શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ. એના ગળામાં મૂંજની માળા છે. જે મૂંજ આપણને લાગે પણ નાના બાળકના એ સૌમ્ય શરીર ઉપર મૂંજની માળા છે. સુવર્ણ વાળથી ઢંકાયેલું શરીર છે, કચ્છ પહેરેલો છે અને બંને કાનની અંદર એક સુવર્ણથી રંજિત કુંડળ છે. કઈ રીતે આ શક્ય છે કે કુંડળ આવે? એ પહેલાની એક ઘટના છે કે જ્યારે અંજનીજીના ગર્ભની અંદર હનુમાનજી મહારાજનું આરોપણ થયું છે કેસરી દ્વારા. મે બી કોઈ એક અતિન્દ્રિય દ્વારા વ્યક્તિ જાણી શકતી હશે. આજે ઘણું બધું જ્ઞાન લુપ્ત થઈ ગયું છે. તો એ વાલીને ખબર પડે છે કે જેમ કંસને આશંકા હતી ને કે દેવકીના ગર્ભની અંદર મારો દુશ્મન એ 8મું સંતાન એમનું મારો હણનાર હશે, મારો ઘાતક હશે, એ જ દહેશત વાલીને અહીંયા લાગે છે. એટલે એક કોઈ સવારે અંજનીના પેટમાં રહેલા ગર્ભનો નાશ કરવા માટે ધનુષ્ય બાણ ઉપર એક પણ એ બાણ ચડાવીને, જે પંચ ધાતુનું હતું, અને પંચ ધાતુના બાણનો પ્રહાર
અંજનીના ગર્ભ ઉપર થયેલો. એ અમારી કહાનીઓ સે મિલતા હૈ. ત્યારે જેને રામ રખોપા કરતો હોય, બે પાત્રો આપણને માઇથોલોજીમાંથી મળે છે કે જેને ગર્ભની અંદર ઈશ્વરે સંરક્ષણ કર્યું છે. એક પરીક્ષિતજી છે, જે ઉત્તરાના ગર્ભની અંદર ભગવાન કૃષ્ણ રક્ષણ કરે છે, અને અહીંયા હનુમાનજી મહારાજની રક્ષા ખુદ વિષ્ણુએ કરી છે. ગર્ભની અંદર સુરક્ષિત છે. પણ જે બાણનું ફણું અંદર આવ્યું હતું એમાંથી એક કુંડળ પહેરી અને વિજયી બની અને મા અંજનીને ત્યાં જન્મ થાય છે હનુમાનજી મહારાજનો. બડે સયાને બડે પ્યારે હનુમાનજી મહારાજ. અંજની પોતાના એ જીવનકાળ દરમિયાન આટલું સુંદર પુત્ર રત્ન પ્રાપ્ત થયો છે. खुशी तो मारे हुए बस अपने दिन काट रही है. ना एवं भाखोड़िया भर. हम कहानी थोड़ी शॉर्ट में करेंगे, नहीं तो 9 दिन में पूरी नहीं होगी ये कहानी. तो भाखोड़िया भर हनुमान जी रमता થાય છે અને થોડા ભૂખાડવા છે. આપણું બાળક જમતું હોય ને તો એને જમવા દેજો, તમે ટોકતા નહીં. હનુમાનજીના માં આંજને કહે છે બાળક છે, ભૂખ લાગે, નાના બેટા આટલું ન ખવાય, આ ન કરાય, રોકતા નહીં. હનુમાન એનો આદર્શ છે. અટકચાળા કરે, તોડફોડ કરે, એની ઉંમર છે, કરવા દો. તો હનુમાનજી થોડા ભૂખાડવા છે, થોડુંક ભૂખ જલ્દી લાગે છે. રમત પણ એટલી કરે છે, इस पेड़ से उस पेड़ तक, इस डाल से उस डाल तक. कभी नदी किनारे माँ के साथ जाते हैं, माँ स्नान कर रही है, अपने वस्त्र संजो कर वो बैठे हैं किनारे पर. तो भूख लागे છે, ગમે ત્યાંથી ફળ તોડીને ખાઈ લે છે. એક વહેલી સવારે હનુમાનજી મહારાજને ભૂખ લાગી છે, માં સ્નાન કરવા ગયા છે અંજનીજી. બાળકે ઘરમાં તપાસ કરી પણ નજરની સામે કંઈ મળ્યું નહીં. તાજા ફળ ખાવા ટેવાયેલા છે. પૂર્વની દિશામાંથી મહારાજ સૂર્યનારાયણ નીકળી રહ્યા છે. ભલે ઉગા ભાણ ભાણ તુમારા ભામણા, મરણ જેણ લગવાણ એક રાખે કશ્યપ રાહુ. એ સૂર્ય, સૃષ્ટિને અજવાળું આપનાર એ પ્રત્યક્ષ દેવતા, અમે તને પ્રણામ કરીએ છીએ. નાના બાળક હનુમાનજીને એને જોયું કે ઓહો, આ તો સરસ ગુલાબી કોઈક ફળ છે અને કેટલું મોટું ફળ છે. બાળક છે, વાયુ પુત્ર છે. સીધી આકાશની અંદર એને તોટ મૂકી છે. અગત્ય ઋષિએ રામને કીધું હતું કે હે રામ, હનુમાનની ગતિ મનની ગતિ સાથે જોડાયેલી છે. મન જે ઝડપથી જાય છે, આપણે પ્રકાશ વર્ષની ખગોળીય વાત કરી છે. પ્રકાશ વર્ષ, આજે પૃથ્વી સૂર્યના ડિસ્ટન્સ માટે જે ડિસ્ટન્સનું માપ છે એ પ્રકાશ વર્ષ છે. તો એ મનની ગતિથી, તેજ ગતિથી માત્ર એક હનુમાન આ સૃષ્ટિમાં વિદ્યમાન છે એવું અગત્ય ઋષિ રામને કીધું હતું. અને એ જ મનની ગતિથી જ્યારે હનુમાનજી મહારાજ સૂર્ય તરફ ધસમસતા જઈ રહ્યા છે, આ તરફ અંજનાજી આવે છે, જોવે છે કે મારું સંતાન ક્યાં છે. हनुमान काफी कुछ चिल्लाई, अरे हनुमान बेटे कहाँ हो, कहाँ छिपे हो, कौन से पेड़ पर हो. माँ चारे तरफ जो है केसरीने बोलावे છે, અરે હનુમાન કઈ નહીં મિલતે અમારે. પુણ્યના પ્રતાપે જે બાળક મળે છે અને નજરની સામેથી ઓઝલ થાય છે. માં વિહવળ બની ગયા છે. અંજનીજી તપાસ કરે છે અને કેસરીની નજર આકાશ તરફ જાય. વહી પૂછ, વહી સ્વર્ણિમ બાલ. હનુમાનજી આકાશ તરફ ઉડતા જાય છે. કેસરીએ છલાંગ લગાવી, પણ કેસરીનું શું ગજવું? તો વાયુ પુત્ર છે. વાયુના આશીર્વાદથી જેનો જન્મ થયો છે એ વાયુ પુત્ર છે. થોડીક આગળ ઉડે છે અને કેસરી આકાશમાંથી જમીન પર પટકાય છે. નિરાશ થઈ જાય છે. હાથ મસળીને બંને દંપતી ઉભા રહી જાય છે. અબ ક્યા કરે? મનોમન ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરે છે કે હે રક્ષક પિતા, તારા આશીર્વાદથી પુત્ર રત્નની પ્રાપ્તિ થઈ છે.
તો એનું રક્ષણ પણ તમે કરો. અને એવામાં વાયુદેવને ખબર પડે છે કે અંજલિને આપેલા આશીર્વાદનાથી એ જે જન્મેલું સંતાન છે પણ આકાશ તરફ જઈ રહ્યું છે અને એની ઝડપ, એની ગતિ એટલી છે કે એ સૌર મંડળની અંદર ક્યારે પ્રવેશી જશે એની ખબર નથી. અને જેવા સૌર મંડળમાં પ્રવેશશે તો પડીને ભસ્મ થઈ જશે. એ તેજ ગતિથી આકાશમાં જઈ રહ્યા છે હનુમાનજી મહારાજ. જોગાનું જોગ. ત્યારે सूर्य ग्रहण नो दिवस હતો. ये कहानी है हनुमान जी महाराज के पराक्रम की. सूर्य ग्रहण नो दिवस छे અને રાહુ ઇન્દ્ર સાથેની, દેવતાઓ સાથેની સમુદ્ર મંથન વખતે થયેલા કરાર મુજબ એ સૂર્યને ગ્રહણ કરવા આગળ વધી રહ્યો છે. હનુમાનજી મહારાજ જોવે છે કે આ પૂંછડા વાળું બીજું પ્રાણી કઈ તરફ જાય છે સૂરજ, મારા પેલા ફળ ના લઈ લે. એટલે રાહુની પૂંછડી પકડે છે અને રાહુની પૂંછડી આખા આકાશમાં, કેટલી તાકાત હોતી. રાહુને ફંગોળે છે અને રાહુ ભયભીત થઈ જાય છે કે આકાશમાં આવું પ્રાણી તો મેં પ્રથમવાર જોયું છે, પૂંછ વાળું, આટલું સ્વર્ણિમ બાલ વાળું. એ પણ એનાથી ભય પામે છે. વાસ્તવમાં સૂર્યગ્રહણને દિવસે આપણી પરંપરામાં છે ખગોળીય શાસ્ત્રીયની અંદર કે એ દિવસ દરમિયાન રાહુ સૂર્યને ગ્રાસ કરે છે, એનો ગોળીઓ ભરે છે. મતલબ એ એક કથા છે, બાકી વચ્ચે એનો એ અંધકાર થોડો આવી જાય છે અને એની જબરજસ્ત અસરો આપણે ત્યાં પૃથ્વી ઉપર પડતી હોય છે. રાહુ ભયભીત બની અને ઇન્દ્ર પાસે જાય છે અને ઇન્દ્રને કહે છે કે મહારાજ, આ તો શરત ભંગ થાય છે. 6 મહિનામાં આવતું એક સૂર્યગ્રહણ અને એ મારો ગ્રાસ છે, મારો ખોરાક છે. અને એમાં પણ આજે એક વિચિત્ર પ્રાણી આવી અને એ તો સૂર્યને ગળવા માટે આગળ વધી રહ્યું છે, સૂર્ય તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. પાછળ વાયુદેવ છે હનુમાનજીને રક્ષણ કરવા માટે, અને કોઈ પણ કાળે સૂર્યની નજીક જતા અટકાવવા માટે વાયુપુત્ર દોડી રહ્યા છે. આ બાજુ વાયુ જઈ રહ્યા છે, બીજી બાજુ રાહુ ઇન્દ્રને શરણે કહે છે. ઇન્દ્રને કહે છે કે મહારાજ, તમે જુઓ તો ખરા, એની ગતિ તો જુઓ. આવું પ્રાણી અમે હજી સુધી નથી જોયું. ને વ્યોમમાં ઉડતા બધા પક્ષીઓ વિચારે છે, ગરુડ જે વિચારે છે કે આ કોણ છે, આટલી તેજ ગતિથી સૂર્ય તરફ ઉડી રહ્યું છે. लेकिन हनुमान जी फोकस क्लियर છે, અચીવમેન્ટ. કોઈ પણ કાળે સૂર્યને પકડવા માટે જઈ રહ્યા છે. ઇન્દ્ર આવે છે, જોવે છે કે આ કોઈ વિચિત્ર પ્રાણી સૂર્ય તરફ આગળ વધી રહ્યું છે અને રાહુને આશ્વસ્ત કરવા માટે એને રોકે છે. હનુમાનજીને ઉસ તરફ દેખા તો સફેદ ઐરાવતને જોવે છે કે ચલો આ એક નવો ખોરાક મળ્યો છે, સૂર્ય પછી જઈએ, પેલા આને પકડીએ. એટલે ઇન્દ્ર તરફ એને દોટ મૂકે છે, ઐરાવત તરફ. અને આ જોઈ અને ઇન્દ્ર ક્રોધ થાય છે, ક્રોધે ભરાય છે કે આટલું તાકાતવાળું એક પ્રાણી હું પ્રથમવાર જોઉં છું અને આ વેગથી આવી રહ્યું છે, હમણાં મારા ઐરાવતની નજીક આવી જશે. અને વિધિની કોઈ એવી ચાલ પણ હોય અથવા તો કોઈ એવા દૈત્યની ચાલ હોય કે મારે લેવા દેવા વગર રાહુના કારણે આનો મુકાબલો કરવો પડે. એટલે એને વજ્ર ફેંક્યું છે હનુમાનજી તરફ. કાલે આપણે વજ્રની વાત કરતા હતા ને કે દધીચી ઋષિના કરોડરજ્જુના હાડકામાંથી બનાવેલું, અને વૃતાસુરને મારવા માટે દેવોએ પ્રાર્થના કરી હતી દેવાસુર સંગ્રામ વખતે. એ જ સાબરમતીના કિનારે દધીચી ઋષિનો આશ્રમ છે આપણો ત્યાં. તો ભયભીત થયેલા ઇન્દ્રએ વજ્રનો પ્રહાર કર્યો છે, પણ જેની સાથે રામ છે એ હંમેશા સુરક્ષિત હોય છે. રામ જેનું રક્ષણ કરતા હોય છે એને ઇન્દ્ર શું કરી શકે. ગઈકાલે વાત કરી કે રામના પિતા જ્યારે દેવલોકમાં જતા હતા ત્યારે સંકટ વ્યક્તિત્વ છે કે હમ આપકો કહાં બિઠાએ. મહારાજા દશરથ અડધું આસન જેને ખાલી કરીને આપવું પડે એ દશરથ પુત્ર રામ જેનું રક્ષણ કરે છે, જેને પોતાની લીલાના પ્રારંભ માટે જે પાત્રની જરૂર છે
એક તરફ रामनवमी ने दिवसे चैत्र रामनवमी ने दिवसे ललन आए हैं, रामलाला आए हैं, અને એ જ ચૈત્રની પૂર્ણિમાએ માં અંજની કુખે हमारे हनुमान जी महाराज आए हैं. બંને સમકાલીન, બંને સમવયસ્ક. વાયુ જોવે છે કે ઇન્દ્રએ વજ્રનો પ્રહાર કર્યો છે અને એક તાકાતથી વજ્ર આવે છે, પણ જેનું શરીર પોલાદનું છે, જેના જન્મતાની સાથે એક દેવત્વ પ્રાપ્ત થયું છે, જે શિવનું સંતાન છે, રુદ્રનો અવતાર છે. વાયુદેવ જેના માનસ પિતા છે, એ હનુમાનજી મહારાજના જ્યારે વજ્ર એની સામે આવે છે, બરાબર એમની જે હડપચી છે એ હડપચીથી અથડાતું જતું રહે છે. हाँ, थोड़े से हमारे हनुमान जी महाराज को चोट लगी है. બે નામની વાત કરી હતી કાલે. આપણે એક તાત્વિક વાત કરી હતી કે હનુમાન નામ કેમ પડે છે. તો જે મનને હરનાર છે, વાસ્તવમાં વાનર છે, ચંચળ પ્રકૃતિનું એક પ્રતીક છે, ક્યારેય શાંતિથી બેસી ન શકે. તો મનને શેની સાથે સરખાવવું? તો મનને જે વાનરની મનોવૃત્તિ છે કે ક્યાંય શાંતિથી બેસે નહીં. એટલે એ માઇથોલોજી વાળા જે છે આપણા પૂર્વસૂરીઓ, એમને પૌરાણિક રીતે આપણને સમજાયું છે કે તમારા મનને તમે અંકુશમાં રાખશો તો તમે હનુમાન જેવી નિષ્કામ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકશો. એટલે એક આપણે અર્થઘટન એ કર્યું હતું, હનન મન, જે સંસ્કૃત શબ્દ જે હનન એટલે હણવું, અને મનને જે હરનાર છે વહી હનુમાન હૈ. અહીંયા આજે આપણે બીજું અર્થઘટન કરીએ છીએ કે જ્યારે એની હડપચી વજ્રથી સેજ ચોટ લાગે છે, અને એ ચોટના કારણે શું વજ્ર છે કોઈ સામાન્ય છે? વૃત્તાસુરને મારવા માટે ઇન્દ્રએ રાખેલું આ હથિયાર હતું. હનુમાનજી મહારાજ ગળથોડું ખાઈ જાય છે, અને જેવા પૃથ્વી તરફ આગળ વધે છે, વાયુએ લંબે આજાન બાહુ વાયુએ હાથની અંદર એને ઝીલી લીધા છે. પુત્રને ક્રોધે ભરાયા છે વાયુ. ઇન્દ્રની આ અઘટિત એક પ્રહાર જોવે છે વાયુદેવ. જે 5 એલિમેન્ટ્સ છે, આપણા 5 મહાભૂત છે, એમાંના વાયુ ખૂબ મહત્વના છે. કાલે આપણે થોડી વાત કરી હતી. તો વાયુદેવ પોતાના માનસ સંતાનને આ રીતે એક મૂર્છિત અવસ્થામાં જોવે છે, એટલે ક્રોધે ભરાયા છે, અને ઇન્દ્રને કહે છે કે આ તો બાળક હતું, તમે તો દેવાધિદેવ ઇન્દ્ર છો, આટલું સખત પ્રહાર આ બાળક ઝીલી શકે? પણ કાંઈ વાંધો નહીં, તમારી તાકાત શું છે એ હું બતાવી દઈશ કે વાયુની તાકાત શું છે, ઇન્દ્રની તાકાત શું છે. બસ ક્યાં હોતા है પિતા વાત્સલ્ય ભાવ હનુમાનજી મહારાજને ગોદમાં લઈ અને પાતાળ લોકની અંદર જતા રહ્યા છે. નક્કી કરી લીધું કે મુખ્ય પ્રવાહ જ બંધ કરી દો, જ્યાંથી સમગ્ર માનવ જાતને ઓક્સિજન મળે છે, પ્રાણ તત્વ, પ્રાણવાયુ. આપણે વાત કરીને હનુમાનજી પ્રાણ સાથે જોડાયેલું, શ્વસન ક્રિયા સાથે. પવન છે તો શરીર છે, પ્રાણ છે, પ્રાણવાયુ જે પૂરો પાડે છે એનો બાપ વાયુ છે. કોઈ સામાન્ય બાપનું એ સંતાન નથી. એટલે વાયુદેવે નક્કી કર્યું કે જે દેવતાઓ મારા સંતાન ઉપર આવો પ્રહાર કરે તો એની ઓકાત દેખાડી દો કે એ કોણ છે બધા, અને કઈ રીતે આ સૃષ્ટિનું પાલન કરી શકે છે હું જોઉં. હનુમાનજી મહારાજ को अपनी गोद में लेकर पाताल लोक चले गए, અને મુખ્ય સેવકોને કીધું કે ભાઈ હવે તમે મુખ્ય પ્રવાહ બંધ કરી દો, ઓક્સિજન સમગ્ર જગ્યાએ જ્યાં જ્યાં સિલિન્ડર રાખ્યા હોય એ બધા લુપ્ત કરી નાખો. ભલે સ્વેદજ તિર્યન સૃષ્ટિ જગતનો અંદર કોઈ જીવ ન રહ્યા. હનુમાન પર આવો પ્રહાર કરાય ઇન્દ્રથી. આ દેવતાઓએ એટલે આને એ પ્રધાનમંત્રી મિનિસ્ટર, એ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે, ઇન્દ્ર પદ છે. ઇન્દ્ર કોઈ વ્યક્તિ નથી, બદલતી રહે છે દરેક યુગે, દરેક કલ્પના અંતે એક મનુ બદલતા રહે છે. એ રીતે ઇન્દ્ર પદવી છે, અને ઇન્દ્ર હંમેશા ભયભીત હોય છે, કારણ કે પોતાના સ્થાન ને ખોવાઈ જવાની એને હંમેશા દહેશત રહે છે.
એટલે વાયુદેવ હનુમાનજી મહારાજને લઈ અને પાતાળ લોકમાં ગયા. આ બાજુ સેવકોએ જ્યાંથી પ્રાણવાયુ મળતો હતો એ બધા પ્રવાહો બંધ કરી દીધા. કાલે વાત કરીને કે તમે 2-3 દિવસ ભૂખ્યા રહી શકશો, એકાદ દિવસ પાણી વગર ચલાવી શકશો, પણ 5 મિનિટ પ્રાણવાયુ વગર નહીં ચાલે. એક સિલિન્ડર માટે લાઈનમાં ઉભા રહેવું હતું. દિવસો જોયા છે આપણે. ઓક્સિજન શું હતું? અંદર ખાલી હતું, કાંઈ દેખાતું તો નહોતું. આપણે વાયુને જોઈ નથી શકતા, પણ એના વગર રહી પણ નથી શકતા. કોઈએ કીધું કે વાયુનું આ સ્વરૂપ છે, વાયુ મને દેખાય છે, જે વેક્યુમ છે એમાંથી જ ક્યાંક આપણું જીવન ધબકારા લેતું હોય છે. તમે નાસિકા પર હાથ મૂકો, અરે આ પ્રાણ તો તમને ઉર્ધ્વ ગતિ આપી દે છે. આજે ઘણી બધી શિબિરો થાય છે અને શ્વસન સંબંધિત ઘણા બધા લોકો આજે કામ કરતા હોય છે. તો પ્રાણ એ આપણું જીવન તત્વ છે અને એના દેવતા વાયુદેવ છે અને એનું સંતાન અમારે હનુમાનજી મહારાજ છે. એટલે વાયુદેવે તમામ જગ્યાએથી વાયુ વાતો તો જ્યાં જ્યાં એ પવન વહેતો હતો અને જેના કારણે જીવ સૃષ્ટિ જીવતી હતી બંધ કરી દીધું. કલ્પના તો કરો કે એનું શું પરિણામ આવી શકે. ચારે કોર રોકકળ, હાહાકાર, શ્વાસ લેવાની મુશ્કેલી, ઘડીભર ઊભું ન રહી શકાય. આ પરિસ્થિતિની અંદર સમગ્ર કોસ્મિક બ્રહ્માંડની અંદર આખો તહેલકા મચી ગયા છે બધે જ. અને ત્યારે દેવતાઓએ થયું છે શું, અચાનક આમ કેમ બને? ત્યારે કોઈ ડાયા માણસોએ કીધું, બ્રહ્મા, શિવ અને વિષ્ણુ દેવલોકની અંદર ભેગા થયા છે કે ભાઈ આ કેમ, આ બ્રહ્મા તમારો વિષય છે, આ તમે જીવન આપો છો. વિષ્ણુ જોવો તો ખરા, હું તો સંહારનો દેવતા છું, હું તો આમ બધાને હમણે લઈ લઈશ ઘડીના 6ઠા ભાગમાં, પણ જુઓ આ કેમ બન્યું છે. શિવ કે છે બ્રહ્માજીને દેખા. કોકે કીધું કે ઇન્દ્રએ એક સ્વર્ણિમ બાળક આકાશની અંદર ઉડી રહ્યું હતું, એમાં વજ્રનો પ્રહાર કર્યો છે અને વાયુદેવ કુપિત થયા છે. કાંઈ વાયુદેવ ક્યાં છે? અરે શોધો, વાયુદેવ ક્યાં છે? વાયુદેવ ક્યાં છે? पाताल लोक ની અંદર गुप्त रीते वायुदेव हनुमान जी को अपनी गोद में लेके बैठे, देखे तमाशा क्या चल रहा है. બધા ભયભીત થયા છે. બ્રહ્માએ સમાધિસ્થ થઈ અને એમનું વાયુદેવનું સ્થળ શોધ્યું છે. ત્યાં ગયા છે કે એ બી કોઈ બાત હે. આ આટલો ગુસ્સો કરાય, જુઓ તો ખરા ઉપર શું પરિસ્થિતિ છે. લોકો જીવી શકે એમ નથી, લોકો શ્વાસ નથી લઈ શકે એમ. એટલે વાયુદેવ કહે છે કે તમે દેવતાઓએ આ ઇન્દ્રને કોઈ શિખામણ નથી આપી કે કોની ઉપર પ્રહાર કરાય, એ દુશ્મન છે કે મિત્ર છે એની ખબર વગર ભયથી આતંકિત થઈને આવું વજ્રનો પ્રહાર કરાય, જે વૃત્તાસુરને મારવા માટેનું વજ્ર દધીચી એનું હાડકું આપીને બનાવ્યું છે, એક બાળકના નાશ માટે. એ મારું માનસ સંતાન છે. ब्रह्मा जी कहते हैं उदार बनो, हम इंद्र को शिक्षा करेंगे, उनको એને વળશું, અમે એને ઠપકો આપશો. આ તો ખોટું કહેવાય. બધા દેવતાઓ વાયુદેવને કહે છે કે મહારાજ વરુણ આવ્યા છે, અગ્નિ આવ્યા છે, બધા આ તો આખું તંત્ર છે, સૃષ્ટિના નિયંતાઓ છે, બધા સૃષ્ટિનો કારોબાર કરનાર આ પ્રધાન મંડળ છે. એટલે બધા ફટોફટ કે ભાઈ ડેમેજ કંટ્રોલ કરો, આ જે પણ કાંઈ થયું છે હવે કટોકટીમાં આપણે શું નિર્ણય લેવા. એટલે વાયુદેવને બધા દેવતાઓ વિનવે છે કે હે વાયુદેવ, ભૂલ થઈ ગઈ છે તો થઈ ગઈ છે, પણ આ પોર્ટફોલિયો તમારી પાસે છે અને તમે થોડાક ઉદાર બનો. આ બધા ટપોટપ મરી જશે, આ પક્ષીઓ, આ પશુઓ, આ જીવ સૃષ્ટિ, આ જળચરો, આ કોઈ જીવશે નહીં. અમારે ફરી પાછું આ સૃષ્ટિનો આરંભ કરવો પડશે, તમે ઉદારતાપૂર્વક જતું કરો. વાયુદેવે બ્રહ્માની વિનંતી માની છે અને બ્રહ્માજીએ કીધું કે હે વાયુદેવ, આ દેવતાઓ તમારા સંતાનને આશીર્વાદ આપવા માટે આતુર છે. અમને ખબર નહીં કે આ બાળક તમારું માનસ સંતાન છે. અને બધા દેવતાઓ એકબીજાની ગોદમાં લઈ રહ્યા છે. हमारे हनुमानजी महाराज को, हनुमानजी महाराज ने मूर्छा बढ़ी गई है और अपनी आंखों से देख रहे हैं सबको. બ્રહ્માજીની વિનંતીથી વાયુદેવે પાછા પોતાના એ સ્ટાફને કીધું કે ભાઈ હવે ઓક્સિજનના સિલિન્ડર આપો, આ બધા મરી જશે. બસ કહાની આગે बढ़ती है वहाँ से.
બ્રહ્માજીએ કીધું કે હે વાયુદેવ, પહેલું તો એ ઇન્દ્રને માફી મંગાવે છે કે પહેલી માફી માંગતું, વાયુદેવની માફી માંગ, આ બાળકની માફી માંગ. સૂર્યદેવ આવી ગયા છે એટલે ઇન્દ્રએ જે સુંદર લાલ કમળની માળા હતી, જે દેવત્વનું પ્રતીક હતી, એ માળા હનુમાનજીના ગળામાં નાખી છે, માફી માંગી છે અને સદૈવ હું તમારો હિત ચિંતક બનીને રહીશ. वो कहानी तो रामायण में बहुत आगे आती है कि राम रावणનું જ્યારે યુદ્ધ થાય છે ત્યારે રાવણ પાસે તો અનેક શણગારેલા અને અનેક એ વિદ્યાયુક્ત રથ હતા, તો વનવાસી હતા, એની પાસે કોઈ રથ નહોતો, કઈ રીતે લડી શકે? અને હનુમાનજીએ ઘણા સમય સુધી પોતાની પીઠ ઉપર બેસાડી અને રાવણની સમકક્ષ રાખી અને એને યુદ્ધની અંદર ભાગ લીધો હતો. પણ એ પછી યુદ્ધનો જેમ આગળ ક્રમ વધે છે એ સમયે હનુમાનજીની હયાતી હોવાના કારણે ઇન્દ્રએ પોતાની સારથી સહિત રથ રામ માટે મોકલ્યો હતો. એ વાલ્મીકૃત રામાયણમાં રેફરન્સ છે અને તુલસીકૃત રામાયણમાં પણ રેફરન્સ છે. એક પ્રભાવી વ્યક્તિત્વ તમારી નજીક હોય તો ઘણી બધી સગવડો તમને એમના મળતી હોય છે. રામ પાસે ક્યાં રહેતા તો, પણ હનુમાન રામ સાથે છે એટલે ઇન્દ્ર ત્યારે લરક ખાઈ જાય છે અને પોતાના સારથી સાથે શ્વેત સ્વર્ણિમ રથ એમને મોકલે છે. એ હનુમાનજી કી કથા હૈ. તો અહીંયા પ્રથમ એ માફી ઇન્દ્ર માગે છે, પોતાના ગળાની અંદર રહેલી સુંદર કમળોની માળા એમને પહેરાવે છે, પ્રણામ કરે છે, સદૈવ હું તમારો હિત ચિંતક રહીશ. બ્રહ્માજી આવ્યા છે, હનુમાનજી મહારાજના માથા ઉપર હાથ મૂક્યો છે કે બેટે આયુષ્માન ભવા. હે વાયુ, હું અભય આપું છું, હનુમાનને અભય આપું છું. એટલું જ નહીં પણ જ્યાં સુધી બ્રહ્માંડીય એ કોસ્મિક બ્રહ્માંડીય હયાતી છે, બ્રહ્માંડની હયાતી છે, બ્રહ્માંડીય અસ્તિત્વ જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી હનુમાનજી ચાહે ત્યાં સુધી એ જીવિત રહી શકશે. એ ચિરંજીવી છે. મૃત્યુનો વરણ, હનુમાનજીના મૃત્યુનું વરણ માત્ર એના હાથમાં જ છે. એ હંમેશા ચિરંજીવી રહેશે, કારણ કે આ સૃષ્ટિ બ્રહ્માની સૃષ્ટિ છે. બ્રહ્મા ધારે એ કરી શકે છે. એટલે બ્રહ્માએ આશીર્વાદ દીધા છે. એની સાથે સાથે અત્યારે જે ગતિ છે એનાથી પણ હું એને તે જ ગતિ આપું છું. આવા આશીર્વાદ બ્રહ્માજી આપે છે. વિષ્ણુ આવ્યા છે ત્યાં, વાયુ દેવના સંતાનને ગોદમાં લે છે કે વાયુ, આ તારા સંતાનને હું શું આશીર્વાદ દઉં? એ પરમ ભક્ત છે. એ વૈષ્ણવી ભક્તિનું એક પ્રતીક હંમેશા બની રહેશે. હે વાયુ, જગતની અંદર શ્રેષ્ઠ ભક્તની શૃંખલામાં, આખા જગતમાં જ્યારે ભક્તોની પંગત પડશે ત્યારે હનુમાનનું પ્રથમ આસન હશે. રામ જેના ઋણી રહ્યા છે, ભક્તની એક પરાકાષ્ઠા. કલ અમને કહા ના કે નારદજી આવ્યા હતા અને જે બે પર્સનલ ડાયરી જોવાય છે રામ પાસે. નારદજીને એમ થયું કે આમાં મારું નામ કેટલામું છે. તો જોવે છે તો પ્રથમ નામ છે નારદજીનું, પાછળ બીજા ભક્તોના નામ છે. એટલે સેક્રેટરીએ કીધું કે નારદજી તમે બહુ હરખાવમાં રામ પાસે બે ડાયરી રાખે છે. રામ એમની પર્સનલ ડાયરી છે, એમાં તમારું નામ કેટલામું છે ખબર નથી મને. એટલે નારદજી રહેવાનું નહીં, માણસ એપ્રુવલ માગે હો. પોતે કંઈ બોલતા હોય, પોતે કંઈ કરતા હોય તો તમને કેવું લાગ્યું? મને પણ એવું થાય ક્યારેક, તું છે બરાબર. તો નારદને પોતાની ભક્તિનો એ સાત્વિક અહંકાર છે. तो ये पूछे है कि भाई पर्सनल डायरी में कल हमने कही थी कहानी, लेकिन आज कोई नए श्रोता आए तो उनके लिए तो એને કહે છે કે ભાઈ આ ડાયરીની અંદર મારું નામ કેટલામું છે. તો એ ડાયરી સેક્રેટરીને કહે છે બતાવો ને ભાઈ, થોડી વાર જોઈ લઉં. એટલે જોવે છે તો 1 થી 100 નામમાં હનુમાન 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 સિવાય રામે કંઈ લખ્યું નહોતું. નિરાશ હો ગયે નારદ. બોલે ये कैसा? સેક્રેટરીને કહે છે આમ સમજ પડે એવું કંઈ કર ને, આમાં કંઈ મને ખબર ન પડી. તો કે મહારાજ આ પહેલી ડાયરી છે ને એ જે ભક્તો રામને યાદ કરે એની છે. જે ભક્તો બોલાવતા હોય ને, ભીડ પડે તો નરસિંહ ને મીરા ને કોકના ઝેર પી જાય ને,
કોકને હાર આપે ને નરસિંહને કુંવરભાઈના મામેરા કરવા ક્યાંક બોલાવે ને એટલે માણસ કરતો હોય છે આવું બધું. આમ पुष्टि मार्गी परंपरा है हमारे, वैष्णवी भक्ति है परंपरा. तो बोले हमारे ललन वैष्णवों ने मैं वंदन करूँ છું, અમે સમાને ગમે છે એની ભક્તિ કે हमारे ललन तो छोटे हैं, है ना. કૃષ્ણ બાલ સ્વરૂપે છે હવેલીની અંદર. તો કે છે કે અમે એને આપીએ, એની પાસે કંઈ માગીએ નહીં, એને કષ્ટ પડે, એ જાજી વાર ઊભા પણ ન રહી શકે, એટલે વખતો ટેરો આવી જાય પડદો કે ભાઈ એને કષ્ટ પડે. પોતાના ઈષ્ટને કંઈ કષ્ટ ન પડે ને એવું આપણે ક્યાં વિચારીએ છીએ. તો બાઇક બંધ પડી જાય તો હનુમાન ચાલીસા શરૂ થઈ જાય, ક્યાંક કંઈક તકલીફ પડી જાય, ચાબી ખોવાઈ જાય તો હનુમાનના દીવામાં ને અરે એ ફિઝુલ કામ કે લીએ हमारे હનુમાનજી થોડે ही है. નાના નાના કામ માટે તમે આવા મોટા માણસને કહો, તમે આવા સાહેબ બેઠા હોય ડીએસપી ને બીજા, તો આપણે એના જોગું કામ કહીએ કે ભાઈ સાહેબ આ તમારા જોગું કામ છે. આ તો નાનું કામ લઈને થોડું, ये हनुमान जी महाराज हमारे जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवता आशीर्वाद के लिए खड़े, अपनी चाबी गोतवा आवे, अपનું बाइक चालू करवा आवे, लाइट वही जाए तो हनुमान चालीसा, अरे कमाल है. तो विष्णु આવ્યા છે, કહે છે કે વાયુ, હા વાત અધૂરી है डायरी की, એટલે એને વાત કરી કે મહારાજ આ તમે બધા યાદ કરો છો એના નામ છે, અને આ જે બીજી પર્સનલ ડાયરી છે ને એમાં રામ જેને યાદ કરે ને એના નામ છે, ને માત્ર એક જ હનુમાન છે કે જેના વગર રામને હાલતું નથી. બસ આ બનવાનું છે આપણે, રામને આપણા વગર હાલે નહીં. આ કક્ષા ક્યારે મળશે આપણે કે રામ આપણને યાદ કરે છે? આપણે તો બધા રામને યાદ કરીએ, મોટા માણસને મોદી સાહેબને તો આપણે બધા ઓળખીએ, આખો દી ટીવીમાં હોય, બીજા મોદી સાહેબ આપણે થોડા જ ઓળખે કાંઈ કે ભાઈ આ ગામના છે. મોટા માણસને બધા ઓળખે, મોટા માણસ બહુ ઓછાને ઓળખતા હોય છે. પણ હા તમારો ગુણ એવો હોય તો મોદી સાહેબ મેદનીમાંથી આવીને તમારી નજીક આવી છે, ક્યાં હતા ક્યાં. આ કક્ષા પામવાની છે આપણે. મીરાએ આ કક્ષા પામી હતી, सूरदास આ કક્ષા પામી હતી. बाबा चलो हम आपका हाथ थाम लेते. ठेवा खाता सूरदास स्नान करवा जाता હોય, હવેલીજીએ દર્શન કરવા જતા હોય, अरे वच्चे खाडो आवे, कृष्ण हाथ पकड़े ले, बाबा इस तरफ चलो ना, गड्ढा है वहां, गिर जाओगे. कक्षा ये प्राप्त करिए कि डगले ने पगले तुम्हारो केयर टेकर राम होय. बस यही बात हमारे हनुमान जी महाराज की. विष्णु आवे છે વાયુને કહે છે કે હે વાયુ આ તારો પુત્ર ભક્ત શિરોમણી બનશે, અને એનાથી વિશેષ કે જ્યારે હું રામ અવતાર લઈને હું પૃથ્વી પર આવી ગયો છું, મારી એ લીલાનું સ્મરણ કરું છું, અને તારા માં લક્ષ્મીજી મારી સાથે છે, સીતા સ્વરૂપે જાનકી સ્વરૂપે મારી સાથે જ હશે. સમગ્ર રામાયણની અંદર મિથિલા નરેશને ત્યાં પુત્ર છે, સંતાન દીકરીઓ છે, પુત્ર છે એવા રેફરન્સ નથી. વૈદેહી જનક વિષ્ણુ કહે છે કે આ સીતાનો ભાઈ બનીને રહેશે. માં જાનકીનો જો એક સગો ભાઈ હોય हमारे हनुमानजी महाराज, भाई न होवानी જે વેદના છે ને એ કોઈ બેનને પૂછી જોજો. जानकी जी के भाई है, दुलारे हैं. प्रथम बार जानकी जी ने जયારે વિષાદ યુક્ત નયને અશોક વાટિકામાં હનુમાનજી જોવે છે.